6 ମାସ ହେଲା ଆସିଥିବା ଏଇ ସରକାର ମୁଁ ଏଇ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ମାନେ କାହାରିକି ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଜିକ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କହିବେ 6 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି ସେ ଦରଦାମ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସରକାର କେମିତି ଦରଦାମ କମେଇବେ? କରୁଛି न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर आम जानवाई चाहबू जे जो समय दरदाम वृद्धि प्रसंग में विजु जनता दल 6 तारिख दिन गोटे आंदोलन कर लोअर पीएमजी रे लोकसेवा भवन आगे एवं मुख्य विषय रही विजु जनता दल कहूँ दरदाम बढ़ुची डबल इंजिन सरकार रही मुद्रास्फीति रे मध्य अभिवृद्धि घटुची पेट्रोल डीजेल दर जितेबाला अशोधित तैलर दर अंतर्जातीय बजार रे कम रोचे किंतु भारत रे एवं ओडिशा रे पेट्रोल डीजेल रो दरदाम बढ़ुची याकु नै गोटे आंदोलन करबा पई चिंता करुची बिजु जनता दल 6 तारिख आपण को बळी भाबे देखुचंती सर यार प्रभाव राज्य सरकार को ऊपर कोन पड़िबो एवं राजनीति क्षेत्र रे यार कोन गुरुत्व रहबो? देखंतु एक कथा सत जे दरदाम बढ़ी मो विशेष करी साधारण लोक जो प्रतिदिन बाजार को जाती एवं जहाँ किसी बचापी खायापी किसी किणती से सब बहुत दरदाम बढ़ी आलू पिज शीत दिन परिवा दर उच्चा रही लोक मैंने बड़ हैरान होती जो मानकर मासिक खर्च जहाँ थिला से बहुत गुण रे बढ़ी एक सत किंतु कथा हूँ राजनीति रे थिबा अनेक लोक ये दरदाम वृद्धि अनएम्प्लॉयमेंट आपण अनेक समय लक्ष्य करेंगे यही प्रसंग को आधार करी अनेक समय भारी प्रतिवाद करती विक्षोभ करती धारणा रे बसंती सब हास्यास्पद लगे जिते जो मैंने क्षमतार था क्षमतार चलीगला सब कथा मन पड़े एवं निजर केवल प्रतिष्ठा बजाय रखापी निजर सत्ता बजाय रखापी से यही प्रकार सब नाटकबाजी करती आंदोलन करती। आज्ञा आपण जो क्षमतार थिले पुणी एत वर्ष क्षमतार थिले 24 वर्ष मु बीजेडी कथा जो आपण कहते बीजेडी दल पक्षर घोषणा करा आंदोलन करा बोलिकी भुवनेश्वर एवं सारा राज्य रे मु कहया कथा 24 वर्ष आपण तो क्षमतार थिले यही समय भितर आपण लक्ष्य करंतु आजिका दिन रे आपण लक्ष्य करंतु एबे मध्य ओडिशार जहाँ लोक मैंने जाकर मार्केट रू किणुचंती परियापत्र हो जहाँ किसी किणुचंती अंडा माछ सब जहाँ किसी किणुचंती से सब ओडिशा बाहर आसुछि ये पर्यंत ओडिशा परिवा उत्पादन में मध्य स्वावलंबी हो पारुनी हम पड़ोसी राज्य जदि एत कथा आसिक बिक्री होगी आम किणिकी खाऊचु अथच आम कहीं कर आमर कौन जलवायु भिन्न ना आम माटी अलग आम देश आम राज्य किंतु आप देखु 24 वर्ष बीजेडी दल सरकार रे थिले ये प्रकार कथा केबे मुंड को आसेनी बरं जो चाषी माने परिश्रम करथिले सेमानक परिश्रम जदि न करि पारे सब प्रकार व्यवस्था माने कले जो कि चाषी आ बिलु को कई जाऊना मु आज्ञा निजे गाँव आसी निजे गाँ कथा देखी आपण समस्त गाँ कथा देखुवे आजिकल की गोड़ बढ़िया को बिल को राजी होना कहीं अन्य राज्य केमती फूल सहित गेंडु फूल सहित बाहर आसिक आम राज्य बिक्री होची अथच आम देखला अनेक समय ओडिशा एमती प्रगति हासिल कर कृषि रे एमती आम कृषि कर्म अवार्ड कौन सब पाइलु बोली कथा कथा के बीजेडी सरकार समय सब नेता मैंने कहते आज्ञा एत अवार्ड पाइले एत वर्ष आप शासन में रहिले तापर तो आम किणिकी खाऊँ बाहर राज्य आसिले खाऊँ दरदाम वृद्धि है बोली क्या दोष देवे आप आम तो निजे किसी करूनु आप क्या दोष देवे। द्वितीय कथा जे आज से मैंने जो कथा कहते जो तैल दर वृद्धि कथा कहते आज्ञा तैल दर भारत में कौन पेट्रोलियम कौटी आमर खनि अच्छी कौन आम सब बाहर कौन आम सब ये डीजेल पेट्रोल ये सब आम बाहर देश रू किणिकी चलू से जो बढ़ीगला आमर बढ़ीगला चारिड़े युद्ध लगी बढ़ला आमर भी बढ़ला से आम ये बसिक आंदोलन से कले कौन सार अर्थ कौन किंतु बिजु जनता दल जो कथा कहवा कथा रही जिते डबल इंजिन सरकार आसुची केंद्र रे आसुची एवं राज्य रे डबल इंजिन सरकार रही से समय जो दर दाम रही खाउटी जो पदार्थ रही खाउटी द्रव्य जहाँ रही जो नीतिदिनिया सामग्री
तार दरदाम रे वृद्धि आसुची एथिरे राज्य सरकार पदक्षेप नवा कथा आमे जदि देखिबा सर आलू एवं पियाज को नहीं मध्य अनेक समय रे एई नुआ सरकार आसीबा समय रे मध्य आमे देखिछे जे दरदाम आकाश छुआ होची। ना ना मु मना करूनी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ଦରଦାମ ବଢିଛି ଆଳୁ ପିଆଜର ଦରଦାମ ବଢିଛି ଏପରିକି ଶୀତ ଦିନେ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଯେତିକି ହବା କଥା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲା ଆସିଥିବା ଏଇ ସରକାର ମୁଁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ମାନେ କାହାରିକି ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଜିକ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ କହିବେ 6 ମାସ ହେଲା ଆସିছে ସେ ଦରଦାମ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରକାର କେମିତି ଦରଦାମ କମେଇବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କଲେନି ଆମେ ତ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କିଛି କରିକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଖାଉଥିବେ ନା ସେମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୋଷ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ମାନେ କଣ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ ମାନେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କଲେ ଲାଭ କଣ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଆଳୁ ପଦାରେ ରଖିଲେ ପଚିଯିବ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଉ କଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବୁ ମାନେ କଣ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ନା ମାସକରେ ହେଇଯିବ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ଦୁଇରେ ଆପଣ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକ କରିବେ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତ ପୁଣି ସରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଲିସି କରିବା କଥା ଗଲା ସରକାରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ଫାଇଦା ପାଇଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କିଛି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟିଏ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ରାମ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ହବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟତର କରାଇ ପାରିବ? ନା 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 ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଏଇ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଯିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯିଏ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାହାକୁ ମିଛ କେସ ଦେଇକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦଉଥିଲେ ମୋର ତ ମନେ ଅଛି ମିଛ କେସ ଦେଇକିରି ଅନେକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ପରା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଶିଖୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫାଟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରୁ ଦଳଟାକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆପଣ 6 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି 6 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କଣଟା କରିବେ ନା ଆଗରୁ କିଛି ସେମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କିଛି ଜଣେଇଲେନି ବର୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ ଆଗରୁ କଣ ସେ କେମିତି ଜଣେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ସରକାରରେ ସବୁ କଣ ଜଣେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଗରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହବ ଆପଣ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କଞ୍ଚା ଧାନ ବିଲରୁ ଲୋକ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନା କଣ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ଧାନ ତ ପାଚିଲେ ଶୁଖିଲେ ତାପରେ ବିଲରୁ କଟାଯାଏ ନା ଯାହାଙ୍କର ଚାଷ ବାବଦରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେ ତ ଜାଣିବା କଥା ଆଗରୁ ଜଣେଇଲେ ବି କଣ କରିବେ ଆପଣ ଏ କଣ ବାଡିରେ
ଶାଗ ପଟାଳି ବୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ବର୍ଷା ମାଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଲରେ ଆଜ୍ଞା ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଭଳି ଭାବେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ଯାହା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଏକମତ। କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ପଡୁ। ଏକ ଦୁଇରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ଯେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପୁଣି ହଠାତ୍ କିନା ଫେରି ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ ଏତେ ବାଟ ଯାକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।